بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پلان 2023 90 سے 95% مکمل ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی آئینی قاضی نے ختم کر دی ہے۔ جی ہاں، اپنے تاحیات قائد، اپنے محسن اور اپنے لیڈر کی تاحیات نااہلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ختم کر دی ہے۔ آج ملک میں جو آئین، جمہوریت، قانون، کچھ بھی اس کی کوئی رمق بھی اگر باقی تھی تو وہ ختم کر دی گئی ہے، ملیاں میٹ کر دی گئی ہیں۔ تاحیات نااہلی کا 6-1 سے فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے اختلافی نوٹ میں بھلا کیا ہوگا، لیکن قاضی گروپ کے باقی 6 کے 6 ججز نے تاحیات نااہلی ختم کرنے کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ نواز شریف کو قاضی نے کوئی صادق اور امین قرار دے دیا ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کرپٹ بھی ہے، کرمنل بھی ہے، مجرم بھی ہے، بھگوڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، 5 سال کے لیے نااہل بھی ہے، لیکن تاحیات نہیں ہونا چاہیے۔ 5 سال کیونکہ گزر چکے ہیں نااہلی کو، اس لیے تاحیات نااہلی ختم کرتے ہی آٹومیٹیکلی وہ 5 سال کی ہو جاتی ہے، جو کہ وہ گزار چکا ہے۔ 2017 سے 2022 تک 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اس لیے جہانگیر ترین بھی اہل، نواز شریف بھی اہل، اور باقی بھی اگر کوئی سلسلے میں اس طرح نااہل ہوا تھا تو ان سب کی 62(1)(f) کی جو نااہلی تھی وہ اب 5 سال کی کر دی گئی ہے۔ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ وہیں پہ جہاں نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے قاضی صاحب بینڈنگ اوور بیکورڈ اپنی کمر دوری کر رہے ہیں، وہیں پہ جب عمران خان کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات آتی ہے تو ذرا قاضی کا رویہ ملاحظہ کریں۔ یہ کلپ دیکھیں، یہ عدالتی کارروائی سے نکال کے میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ کوئی بلوچستان میں کیا ہوگا، شاید کوئی سندھ میں کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ صاحب بتائیں گے نا ایم پی اوز جو آرڈرز اب ان کا تعلق کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایم پی او سے تعلق کیا ہے، مجھے یہ بتا دیجئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو نہیں جاری کر رہا ہے ایم پی آرڈرز۔ ایم پی او کا آرڈر کون کرتا ہے؟ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کر رہے ہیں۔ دے آر دی ڈپٹی کمشنرز اینڈ دے آر دی ڈی آر اوز۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ آپ نے یہی کہا نا اپنے آرڈرز میں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے ایم پی او چیلنج کیے ہیں ہائی کورٹس میں، ایم پی او آرڈر چیلنج ہوئے ہیں یا صرف نہیں ہوئے ہیں ابھی؟ صرف کہیں کہیں تو ہوئے ہیں، اور رول جو ایشو کر دیتے ہیں تو کس کس کو ہم پھر یہی کام کرتے رہے، الیکشن تو پھر نہ کریں ہم۔ اگر اسی طرح انہوں نے ون سائیڈڈ کرنا ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے، تو ایک کبھی ایم پی او کا آرڈر نہیں ہوا، ایک بتا دیں گے ان کے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بھگو کے قاضی صاحب کو لگائی ہیں۔ اب ذرا بے شرم انسان کی باتیں سنیں ذرا۔ پہلے فیصلہ دیا کہ جو آر اوز ہیں وہ ڈی سیز وغیرہ ہی لگیں گے، یہ پکا آرڈر دیا گیا۔ بعد میں جب وہی ڈی سیز آر او بن کے 3 ایم پی او کے آرڈر کے تحت تحریک انصاف کے لوگوں کو، امیدواروں کو گرفتار کروانا شروع ہوئے، جناب محترم قاضی القضاء صاحب وہیں بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کیا تعلق ہے 3 ایم پی او آرڈر سے۔ بھائی تو کس کا ہے پھر؟ نگران حکومت کا ہے۔ نگران حکومت تو ویسے ہی صرف الیکشن کروانے آتی ہے، وہ کیوں جاری کروا رہی ہے؟ آر او جو ڈی سی اور آر او ایک ہی بندہ ہو گیا ہے، وہ کیوں جاری کر رہا ہے؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ لیکن قاضی صاحب کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے تاحیات قائد کو پلان 2023 کے تحت نہ صرف اہل قرار دینا تھا، جو کہ دے دیا گیا ہے، بلکہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا کے چین لینا ہے۔ کیونکہ مجھے اب یہ محسوس ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، جس کا میں خدشے کا اظہار کر چکا ہوں، کہ کیونکہ یہ یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، قومی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یعنی تمام جماعتیں گورنمنٹ کا حصہ ہوں گی۔ اپوزیشن ہو سکتا ہے کچھ آزاد ارکان کو کہا جائے کہ آپ اپنا ایک لیڈر بنا لیں اور اپوزیشن بن جائیں، اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی پارٹی جو ہے اپوزیشن بنا دی جائے۔ شاید یہ سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو نشان ہی نہیں دیا جائے گا، ان کے آزاد سارے توڑ کے قومی حکومت میں شامل کر لیں گے، کیونکہ نشان ہی نہیں ہوگا تو آزاد ہی لڑیں گے۔ تو گیم پلان تو یہ ہے۔ تو جب یونٹی گورنمنٹ ہوگی، ہر قسم کی آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے، کیونکہ تمام پارٹیاں حکومت میں شامل ہوں گی۔ جو ڈنڈے کا آرڈر آئے گا، اور آرڈر کیا آئے گا کہ چیف جسٹس جو 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت 68 کر دی جائے، یعنی جہاں تاحیات قائد کی تاحیات نااہلی ختم ہوگی، وہاں قاضی صاحب تاحیات قاضی بن جائیں گے، تاحیات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ قاضی صاحب کو تاحیات 68 یا 70 کر دیں۔ کوئی کیا کر سکتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ کیا جائے وہ 70 ہے، اگلے 5 سال گزر جائیں گے۔ یہ ٹینیور جو نواز شریف کو لگوانا ہے،
جو इनकी कोशिश है, बाय द वे ये सिर्फ कोशिश है, ये कामयाब नहीं हो सकती लेकिन कोशिश तो है, प्लान तो है, मंसूबे तो हैं। तो 5 साल पूरे करवाने के लिए नवाज शरीफ तो चाहेगा कि काजी की मुझे प्रोटेक्शन हो, ताकि कल को मेरी अगर फिर इदारों से लड़ाई हो जाए तो काजी होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा होगा, वो सारा कुछ कर लेगा। हमारी हुकूमत टूटेगी अगर वो दोबारा बहाल कर देगा, जो कि 90 की दहाई में वाहिद नवाज शरीफ की हुकूमत थी जो गिरने के बाद बहाल की गई थी अदालतों से, क्योंकि हमेशा से जजेस ये अपनी जेब में रखता है। तो इस तरह से एक पूरा फ्रॉड जो है वो यहाँ पे एक हमारे सामने रचाया जा रहा है। इमरान खान की साइफर केस में बाकायदा अब ये रोपकार जारी हो गए हैं, जमानत हो गई है, मशरके जमा करवा दिए गए हैं और जज साहब ने, जो स्पेशल अदालत के जज हैं, उन्होंने रोपकार जारी कर दिए हैं। अब इमरान खान साइफर केस में जमानत पर हैं, बाकायदा रिहा हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि वो बाहर कब आएंगे? 2 केसेस हैं, तोशा खाना हो गया या अलकादिर ट्रस्ट केस हो गया। जब आप रेफरेंस दायर कर देते हैं तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं, जो रिपोर्ट करते रहते हैं कि फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि बंदे को आप स्टिल कैद में रखें, फिर जमानत दे देती हैं अदालतें, क्योंकि केस लंबा चलना है। इस अरसे में अगर बंदा बेगुनाह हो जाए तो क्यों उसे फालतू जेल में रखा जाए? क्योंकि रूल तो यही कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और जब रेफरेंस दायर हो गया तो इसका मतलब है कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा भी है तो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो रेफरेंस दायर हो गया है, सारे सबूत साथ लफ कर दिए गए हैं, गवाहान का बता दिया गया है, हर दस्तावेजी सबूत मौजूद है, तो फिर रखने का कैद में मकसद खत्म हो जाता है। यानी इमरान खान की जल्द नैब के केसेस में भी जमानत हो जाएगी और अगर 9 मई के किसी पंगे में दोबारा गिरफ्तारी ना डाली गई तो इमरान खान रिहा होकर इलेक्शन से पहले बाहर आ सकते हैं, लेकिन ज़रा वो होने नहीं देंगे। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और फिर जमानत नहीं होने दी जाएगी जल्द से जल्द। लेकिन इमरान खान जब बाहर थे, अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो रावलपिंडी में भी ये हो चुका है, आई थिंक लाहौर में और एक और शहर में भी हो चुका है, जहां इमरान खान की 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक ना मिलने की वजह से जमानत हो चुकी है। एक होती है आर्जी जमानत, जिसको कहते हैं अबूरी जमानत, एक होती है मुस्तकिल जमानत। इमरान खान की उन केसेस में मुस्तकिल जमानत हो चुकी है। परमानेंट बेल जो होती है, इसका मतलब है कि कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके, ना कोई सबूत है इमरान खान के। और अभी इमरान खान ने आज मुलाकात में कुछ बातें की हैं कि ये 9 मई के हवाले से मेरे किरदार की तहकीकात कर रहे हैं, यानी साजिश भी हमारे खिलाफ हुई और हमारे खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। इसका मतलब है कि जेल में भी कुछ ऐसे पैगामात इमरान खान को पहुंचाए गए हैं कि जो मर्जी हो जाए हम तुम्हें 9 मई में डाल देंगे और तुम्हारा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे। ये मेरा खदशा है अब इस बात पे कि धमकियां दी गई हैं ताकि इमरान खान टूट जाए। एक और चीज जो इमरान खान ने बताई है कि जो आर्टिकल लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट में, वो मैंने लिख कर नहीं दिया बल्कि मैंने डिक्टेट करवाया और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि वो आर्टिकल मेरा ही है, क्योंकि ये यहाँ पे कैंपेन चला रहे थे कि जेल से कैसे इमरान खान ने लिख के दे दिया। तो लिख कर नहीं दिया बल्कि अपने वकील को डिक्टेट करवाया। और जिस तरह की समातें होती हैं, सबको पता है कि वकीलों के पास फाइलें होती हैं, पेपर भी होते हैं, पेन भी होता है, सब कुछ होता है। समातों के दौरान वो कुछ भी डिक्टेशन लेके लिख सकते हैं। तो ये इमरान खान ने इस तरीके से करवाया। और एक और चीज बार बार सामने आ रही है कि आज टिकट दे दिए जाएंगे, जबकि बैरिस्टर गौर को मुलाकात नहीं करने दी गई। अब एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि मुझे जेल से दोबारा कॉल आई है कि आप आ जाएं मिलने। तो अगर तो आज मुलाकात होने के बाद टिकट अनाउंस होते हैं फिर तो ठीक है, वरना कल मुलाकात के बाद अनाउंस होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान से तो आज मुलाकात हुई नहीं है, तो कैसे PTI बार बार ये कह रही है कि हम आज टिकट अनाउंस कर देंगे। अगर आज अनाउंस हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ गड़बड़ है, कुछ घुसपैठिए ऐसे हैं जो इमरान खान की मर्जी के बगैर टिकट अनाउंस कर देंगे। दस्तखत तो बैरिस्टर गौर के होने और वो हो जाएंगे, तो फिर इमरान खान की बात ही है, एक्चुअल पावर तो उनके पास नहीं है जो दस्तखत की होती है। तो अब ये देखना है कि टिकट आज अनाउंस होते हैं तहरीक इंसाफ के या कल अनाउंस होते हैं। और बल्ले के निशान का केस जो है वो कल पेशावर हाई कोर्ट में, ये बहुत अहम दिन है। इस केस में कल या परसों 2-3 दिन में मैक्सिमम फैसला आ जाएगा और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। देखते हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है PTI के लिए। काजी साहब तो अपने तायात कायद के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ कर चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि अपने तायात कायद के मद्दे मुकाबिल जो शख्स खड़ा है उसको मुकाबला करने की इजाजत दे दें और फ्री एंड फेयर तरीके से अपने तायात कायद को जितवा सकती है तो जितवा लें। ये क्या बात हुई कि पिच भी उखाड़ दो, विकेटें भी ले जाओ, अगर सामने कोई बैट्समैन खड़ा है तो उसके हाथ से बल्ला ले लो और कहो जी आप बैटिंग करके दिखाओ। ये तो
نہ مردوں والی باتیں ہو گئیں۔ میرے خیال میں نواز شریف کو بھی تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 40 سال سیاست کے بعد اگر یہی نامردانگی دکھانی تھی تو بہتر تھا کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیتا۔ ایسی ذلت، وہ بھی عمر کے آخری حصے میں، میرے خیال میں اس سے بہتر تھا کہ باقی زندگی لندن میں گزار دیتا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔